सेमानंकर। भाई और भौणी माने आज मु भागवत गीता हाथ धरी तुम सम्मुखरे बसिछि। यह कौनसी साधारण राशिफल नुहे, यह कौनसी साधारण भविष्यवाणी नुहे। आज मु एही पवित्र ग्रंथ द्वारा शपथ करी कहूछि जे तुम जीवन में एपरी तीनोटी शुभ खबर आसवाक जाउछि जहाँ तुमे केबे स्वप्नरे कल्पना करि नथिले एवं एही तीनोटी शुभ खबर एकाठी आसिबो एते शीघ्र एते हठात जे तुमर पादतलु माटी खसीजिब, किंतु एथर आनंदर सहित। किंतु अपेक्षा कर, एही तीनोटी शुभ खबर विषय जानिबा पूर्वरु मु आज प्रथम थर पाई काहाकू कहिबाकू जाउथिबा किछि कथा शुण एवं एहा तुमर जीवन को बदलाई देब। केवल धैर्य रख। तुम राशिर लोक माने आज तुमर जीवनर सेही किछि दिन मध्यरु गोटिए जहा इतिहास सृष्टि करे। तुममानंक मध्यरु अनेक गत किछि मास धरी एक अजब अस्थिरता अनुभव करुछंती। तुमे भलो निद पाई पारनाहो किंबा तुमे मनर शांति पाई पारनाहो। किछि तुमको भितरे अस्थिर, किछि तुमको भितरे अस्थिर करी रखे। एक असंपूर्णता, एक आकांक्षा, एक अपेक्षा जहार नाम तुमे जान नाही। तेनु आज मु तुमको कहबी जे एही अस्वस्ति काहेकि थिला। एही अस्वस्ति कारण ब्रह्मांड तुमको प्रस्तुत करुथिला। तुमर आत्मा जानिथिला जे किछि बड़ आसुछि एवं सेथिपाई तुमर मन अस्थिर थिला सेही बड़ परिवर्तन को अनुभव करी। किंतु अपेक्षा कर, जेतेबेले मु प्रथम शुभ खबर बांटिबाकू जाउथिली सेतेबेले तुमको प्रथमे आउ एक कथा जानिबाकू पड़िबो। एही तीनोटी शुभ खबरर मूल कारण हेउछि तुमर राशिर कर्ता शनिदेव, न्यायर देवता शनिदेव। शनिदेव जी विलंब करती किंतु केबे अन्याय करती नाही। एवं आज एही पवित्र गीता को मो हाथ धरी मु कहूछि जे शनिदेव तुमर हिसाब स्थिर करिबा आरंभ करिसंती एवं गणना तुम सपक्षरे अछि। जदि तुमे एपर्यंत वीडियो देखुछ तेबे गोटिए काम कर, एही वीडियो को लाइक कर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर, कारण यह एक संकेत जे एही भविष्यवाणी तुम पाई लेखा जाइथिला। तरे थिबा मंतव्य जय विष्णु भगवान लेख, कारण केवल भगवान विष्णु कृपारू एही शुभ खबर। किंतु शुण, एही शुनिबा पाई तुमको टिके पछकू फेरिबाकू पड़िबो। अतीतरे तुम जीवन में किछि लोक थिले जो माने तुमको विश्वासघात करथिले। केतेक लोक तुम सहित मिठा कथा कहिथिले किंतु तुम पछे पछे तुमर क्षति करिबारे व्यस्त थिले। तुमे सेमानकू विश्वास कल, तुमे निजकू सेमानक पाई समर्पित करथिले एवं प्रतिबदरे तुमे कौन पाइल? जंत्रणा, अपमान एवं एक आघात जहा एबे भी तुम भितरे गभीर भावरे बिंदुछि। किंतु आज मु एही गीता द्वारा शपथ करुछि जे जहा आरंभ होइछि ताहार अंत। शनिदेवंक दृष्टि एबे सेमानंक उपरे पड़िति। एबे सेमानंक उपरे पड़िछि जो माने तुम प्रति अन्याय करिथिले एवं जेतेबेले शनिदेव काहा उपरे दृष्टि पकाइबे ताहा गोटे मुहूर्त रे हुए नाही, किंतु जेतेबेले एहा हुए केहिले एहा हुए केही सेमानंकु रक्षा करि पारिबे नाही। तुमर शत्रुमानंक रक्षर शेष हेबाकू जाउछि। तुमर लुकायित शत्रु माने एबे प्रकाश पाइबे एवं यह प्रथम शुभ खबर। जो माने तुमको तलकू टानिबाकू चेष्टा करिथिले सेमाने निजे तलक। तुम राशिर लोक माने तुमे कौन जानिछ जे तुम राशि विषय रे एक गुप्त राशि विषय रे एक गुप्त कथा अछि जहा बहुत कम लोक जानती। तुम राशिर लोक मानंकू ब्रह्मांड रे सबुठारु दृढ़ बोली विवेचना करा जाए। तुमे झड़रे मध्य दृढ़ भावरे ठिया हुओ। तुमे ही जंत्रणारे मध्य हसुछ। तुमे ही भितरे भांगी पड़िछ किंतु बाहरे शक्तिशाली देखा जाओ। एहा तुमर सबुठारु बड़ शक्ति एवं एहा ही ब्रह्मांड देखिछि। ब्रह्मांड देखिछि जे तुमे केते सह्य करिछ। ब्रह्मांड देखिछि जे तुमे अभियोग बिना केते कष्ट सह्य करिछ एवं एबे ब्रह्मांड तुमको पुरस्कृत करिबाकू जाउछि। किंतु एक चेतावनी अछि, एक जरूरी चेतावनी जहा उपरे तुमे एबे ध्यान देबा उचित, कारण एही तीनोटी भल खबरर रास्तारे एक प्रतिबंधक ठिया होइछि। एक प्रतिबंधक जदि तुमे चिन्हि न पार तेबे एही समस्त भल खबर तुमठारु खसी जाई पारे। एही प्रतिबंधक कौनसी बाह्य शत्रु नुहे। एही प्रतिबंधक कौनसी ग्रह दोष नुहे। एही प्रतिबंधक तुम भितरे अछि एवं सेही प्रतिबंधक हेउछि तुमर सन्देह। आज एही गीता सम्मुखरे मु तुमको सेही संदेह को पछरे छाड़ी देबाकू कहूछि, कारण भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिथिले संदेहकारीर विनाश हुए।
ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ପଥ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିବା କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଘଟେ। ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥିବା ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯାହା ତୁମ ରାଶି ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ତୁମ ରାଶିର କର୍ତ୍ତା ଶନି ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଯୋଗ ତୁମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ। ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଖବରର ଗୋଟିଏ ଦିଗ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଏକ ବାଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେକ ନିଜ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କେତେକ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କେତେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଏହି ବାଧା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କହୁଛି, ମୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବ। ଏକ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏକ ଦ୍ୱାର ଯାହା ବନ୍ଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବରର ରହସ୍ୟ ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଶୁଭ ଖବର ଯେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତେ ଅଧିକ ଶୁଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ। ଏବେ ଏପରି କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ୍ରିକୋଣ ଲାଭ ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ସଂକେତ ଅଛି। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଯୋଗ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକକାଳୀନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ: କ୍ୟାରିୟର, ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜୀବନ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆଉ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏବେ ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ଯାହା ତୁମର ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣ କି ଝଡ଼ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ଗରମ ପବନ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଧକ୍କା ହକେଇଲେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳା ଝଡ଼ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ତା ଭିତରେ ଗରମ ପବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହା ତାକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ କହିଥାଏ, ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଅଛି, ବାସ୍ତବତା ଯାହା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଦାୟିତ୍ୱ, ସେହି ଆଶା, ସେହି ବନ୍ଧନ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ଧକ୍କାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଝଡ଼ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଧକ୍କା। ଏହା ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୁନିଆ ଶୋଇଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ଲଢ଼ିଥିଲ। ଯେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେଉଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ଶୁକ୍ର, ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ସହିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆଘାତ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏହି ସମଗ୍ର ଖେଳରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଛଳନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦତଳ ମାଟି ଖସିଯାଇପାରେ। କୁମ୍ଭ, ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ବି ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେ ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହା ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏକ ଦଲିଲ, ଏକ ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଏଠାରେ ମିଛ କହୁଛ ତେବେ ବୁଝ, ପୁଅ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ଚାଲିଛି, ମିଛ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ରକ୍ଷକ ହୋଇଯିବ। ହଁ ପୁଅ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହ, କାଲି ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛ, ତୁମର ଯୋଜନା କ'ଣ, ତେବେ ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ଏସବୁ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ତୁମ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କର କିମ୍ବା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଖୁସି ଦେଖି ସେମାନେ ଏତେ ଈର୍ଷାଳୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତୁମ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିବ ଯାହା ତୁମର ଲକ୍ଷ ଏପରିକି ଲକ୍ଷ କ୍ଷତି କରିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯିଏ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ମିଠା, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବିଷ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳାଜାଦୁ ଏବଂ ଜାଦୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଳିଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଏବଂ ଜନ୍ମ ରାଶି ଉପରେ ଆଧାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ 100% ସଠିକ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଏପରି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼, ଟଙ୍କାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ସବୁକିଛି ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଚେତାବନୀ
ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା କାହାକୁ ନେଇ। ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକେତ ପାଉଛନ୍ତି, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂକେତ କ'ଣ ତାହା ବୁଝାଇବି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲା। ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ଏକ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗ୍ରହ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଏକ ସଂଘ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଥିଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗ୍ରହମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ। ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯାହା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥରାଇ ଦେବ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ତୁମକୁ ଭାବିପାରେ ଯେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯେପରି ସୁନାକୁ ସୁନା ହେବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେପରି ଏକ ଝଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଘାତ କରେ ପ୍ରଥମେ ତୀବ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଘର, ତୁମର ପରିବାର ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଗ୍ରହମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କାହିଁକି। ଘର ଏବଂ ପରିବାର, ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କେବଳ ତୁମ ରାଶିର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗଠିତ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଯୋଗର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଆଣିବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ